बाजी आई सी आंदी सी भी आटा ही कोई नहीं तो मैं कि चलो करो कोई दे देने ते उतों लै लैने सन उंदे कोलों फातिमा कोलों तो उतों कोई लै जाने सन कोई चलो ते आ लै भी रख लै चीनी पत्ती ले कोई चीनी पत्ती ले ले मेरे को तो इन्नी की गुंजाइश है मेरी बहन ते कोई नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ चलो अल्लाह पाक देवेगा। वोट मिलती है या मेरा कोई नुकसान होता है तो मैं इन्होंने एक बार 100 बार आखा कि एक वीडियो नहीं हर वीडियो मेरे खिलाफ था कहते अगर तुम्हारा इतनी हर सफाई देखो सफाई नहीं देखी है वो एक दिन सफाई करके सारा कुछ इवें होता है अच्छे टाइम इवें होता है गलत ने जेडे बंदे हर रोज देखते हैं वीडियो वीडियो बना रहे होता मैं गलत नजर आ रहा होता मतलब अपनी राय देते रहे या कितना कर गलत ने या वो मतलब देखने वाले नजर नहीं आ रहा होता मतलब कि और से जाकर वीडियो बना रहे होता कार दे विच लोग बना रहे हो कार दे विच कच्चा दुकान ते हर बला पिया होंदा तो विच कैमरे ते नहीं आउणा देखने वाले ने अपनी अपनी राय देनी कि नहीं एक देनी उन्होंने तो सफाई सुथराई है पसंद करनी जे अगर असं रुड़िया ने खलोते हो गई दांत दिखाते हो गई इस तरह की वीडियो अगले पसंद करते और फिर वजह ये भाई आज तक ना मेरा चैनल इतना ग्रो कर सके ना तुहाडे ग्रो हाँ जी भाई जी वीडियो तुसां वेखी है ठीक है अज इनू साजिद याद है लेकिन यह भरा कोई नहीं याद ठीक है जिस भरा ने इस भरा ने ये पिछे उत्थे खज्जल भी होया जलील भी होया ठीक है अज इनू साजिद साहब याद है तो वो चौधरी याद है ठीक है ना सब कुछ कराने वाला वो इन्हों का वही चौधरी ठीक है ना यही चौधरी इसे चौधरी ने मैं इन्हों का बल्कि 3 बंदियां ने सारा साल इस बंदे का काम किया उस चौधरी का जिदा ये बार बार ना लेंदा पिया ठीक है 3 बंदियां ने पूरा साल काम किया खज्जल खुआरी बड़ी की लेकिन सानू 3 बंदियां नू साल च की तनख्वाह दी ठीक है मोटरसाइकिल इहदा उन्हें चोरी कराया मैं कसम खा के आना ठीक है मैं कसम खा के आना दुनियादारी जो सोचती या ये सोचता है साडा एक पुत्र सी होंदी ठीक है मेरे को एक बच्चा है 6 बच्चियां ने ठीक है मैं उस बच्चे नू लैके मस्जिद च बढ़ना कि भाई मेरे को मोटरसाइकिल चोरी होया ठीक है मेरे दिल च कोई खोट नहीं जो तू समझना है ना पिया या लोगों को गुमराह करने की कोशिश करना है पिया भी लोग ये बारे गलत सोचन या इनू ठीक है भाई अगर जे तेरे अगर आखण नाल किसी का जे अगर दिल मुतमन होंदा है ठीक है भाई असी मैं तो पहले ही गल मुका छड्डी सी कि जो गरीब होंदा ना या माड़ा होंदा है उनदे ते कोई ऐसी जड़ी ना मसलन गल नहीं की जा सकती जो अगर वो सच्चा भी है ना तो वो फिर भी झूठा है ठीक है हर बंदे नूं ये गल सुनाई जा रहा है हर नूं ये गल सुनांदा पिया ठीक लेकिन मैं अपनी सच्चाई जिन्नी मर्जी बयान कर लवां तुहानूं इस गल का नहीं सच मालूमना तुसां मेरी गल नूं झूठ ही समझना ठीक है मैनूं दुख नहीं है कि भाई तैनूं तरक्की दी अल्लाह ने नहीं अल्लाह पाक तैनूं होर तरक्की दे मैनूं उस गल का कतरा दा नहीं दुख ठीक है तू इतना तो आख सकना कि यार अपनी बेगम नूं कि कम से कम वो बड़े ने ठीक है उन्हों का कुछ हया किया कर कोई तरीका से किन्ने के डंग रहणगे आखिरकार असां जाना है इत्थों घर तेरा है साडा नहीं आखिरकार असां जाना है लेकिन भाई एडा भी ना जलील किया करो किसे नूं भी कि अपने जिहड़े हुंदे ना अंत नूं 100 साल नूं 20 साल नूं अगर तेरे नाल कोई भी वाधा घाटा हुंदा ना तेरे किसे काम नहीं होना ठीक है अखीर ते अपने भरा ही काम होंदे ने ते अज तेनों साजिश याद है तो मैं याद भी नहीं ठीक है कोई गल नहीं तू तो
ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੀ ਆਣ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਔਲਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਭਾਈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 4 ਦਫਾ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੂੰ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ 8 ਦਿਨ ਰੁਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥੀਂ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰੋ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇ ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਕਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਣੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਲਵੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਲਾ ਲਵੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਸਵਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਰਾਜ ਕੇ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਸਨ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਕੁਛ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਦਰਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਨਾ ਵਿਖਾਓ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਨਾ ਵਿਖਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ? ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤੀ 8-9 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਿਖਾਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਵਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਡੰਗਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 40,000 ਕਿਸੇ ਕਿ 42,000 ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਜੇ ਇੰਜ ਦੀ ਬਸ ਤਾਰੀਫੀਆਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਰਾਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਈ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਵਾਰਾ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ? 5,000 ਰੁਪਏ, ਸਿਰਫ 5,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 5,000 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਭਾਈਜਾਨ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਣਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੌਥਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਰੂਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਕੱਢੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਅੱਗੋਂ ਬਾਗ ਗੋੜਨਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਖਾਲ ਬੰਨਾ, ਡੰਗਰ ਉਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ, ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਆਹ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਤਕਾਰ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਬਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਕਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 7 ਸਾਲ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਘਰ 'ਚ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਣਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਬੂਟੇ ਗੋੜ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਰ ਦੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਗ ਇਹਨੇ ਗੋੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਗ ਇਹਨੇ ਗੋੜਨਾ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਈਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਈਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਬਾਈ ਆਈਡੀ ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਿੰਨ ਮੰਗਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਮੋਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਆਉਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ, ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਖੁਆਰੀ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰਾਮਦ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ 2 ਪਾਉਂਡ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਕੱਟਿਆ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਫਾਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਫਾਦ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿਸੇ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਇੰਜ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਵਾਂ ਬਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿਗਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਨਾ, ਇਹ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਗਰੂਰ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ। ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਝੂਠ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਜ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ? ਅਸਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚ ਕੇ
ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਤਾਨਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਵੀ ਵੇਚੋ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਸਾਨ ਜਤਾ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? बाजी आई है मेरी, हाँ जी ठीक ठाक। बस की करिए मेरी बहन, जदू असा क्या अपने ही पराए बन जाए। सब कुछ सही है, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। अल्लाह पाक राम कर से कुछ नहीं होता, घबरान थोड़ी कोई नहीं, अल्लाह सुन कोई गल अल्लाह पाक थानू इतना क देना कि थोड़े कोल कुंडिया मिल जाए, अल्लाह सुने, अल्लाह ध्यान करो, अल्लाह पाक डर ना सको। आजकल हर कोई बड़ा बिरा भी दुश्मन बन जाता है, तो जिस वक्त रब सोना सोना तो अंदर भावें दुखी बन जाता है। यही गल्लां ने, हाँ यही गल है, ठीक है। मेरी बहन मेरी तू ना कबर च पैना, ना तू होर किसे दी पैना, वो भी तेरा बिरा ते मैं भी तेरा, ठीक है, कोई फर्क तो नहीं। हक सच की गल करनी, जो हक सच है, ठीक है। उस दिन तुसी मिलाद वाले दिन आए, मैं तुहानू सद्दिया, ठीक है। तू तो गई उन्होंने कमरे च एक बिरा वास्ते, इको जी है ना, बिल्कुल बनता है ना। ते उस दिन अपनी ईमान दी करनी है, तुहाडे नाल आसिया बड़ा बुरा साडे नाल कीता, जदों असीं बैठते बैठे सानू बैठ दे तो बैठा उस जा मारे, ठीक है। वो बेचारी अतमानू है, हां तो दोई मैंने छडावन लगी, हट के उंदे जट पट्टी पाई, ठीक है। एक इस तूते जरूर कोई होना, कोई ना उठो असीं अखेर उठ के इत्थे आ तुसी एक दिहाड़ी वास्ते मेहमान आया है, ठीक है, तुहाडे नाल उस इन्नी कीती है, असीं इस घर दे विच रह रहे हैं, साडे नाल ना करदी उस, करदी क्या, ठीक है। करदी सारा भाईजान मेरे कोल तो इस तूते कोई सबूत नहीं, ना मैं किसी नाल कोई, मैं कोई ओदे खिलाफ गल नहीं करना चाहता, कोई नहीं। कितनी देर हो गई मेरी शादी होने, कभी मैं थोड़े नाल वादा घाटा कीता नहीं मैं कोई वो गल जितांदा कि जी मैं तेंदा वट्टा भरिया है, मैं इंदा वट्टा भरिया, ते जेडी अल्लाह वास्ते वाली होंदी की गल बंदा ओनू बेकदरे कर जेड़ा सके, अल्लाह वास्ते वाले ओनू बंदा कोई ना बात लगे, मैं जो हुण उठो जाल करनी, मैं
ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵਾਂ ਚਲੋ ਬਸ ਦੇ ਘਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਕਿਤਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਆਈ ਚੜ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਰਾ ਜਿਤਨੀ ਇਸ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਖੈਰ ਪਿਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਬੱਟਾ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੈਣ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਤੂੰ ਦਾ ਬੱਟਾ ਬਣਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੂੰ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤਾਉ ਦੇ ਬੱਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਬੂ ਦੇ ਬੱਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੌਂ ਲੱਗਾ ਚੌਥਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਸੁਣਾਣਾ ਉਸ ਰੋ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੁਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਲੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਹ ਲਾ ਕੇ ਆਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਕਸਮ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਣਾ ਕਿ ਆ ਬੱਚਾ ਆ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਆ ਮਾਨਤ ਪਈ ਕਹਿਗਾ ਲਾਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਫਤਰੂ ਕੋਨਿਸਤਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ बस ऐसा गल्ला करता है कोई नहीं अल्लाह पाक खैर कर सके मेरी बहन कसम जाके आखना कसम जाके ठीक है आ तेरी बकरी ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਇਆ ਇਸ ਦਿਨ ਬਕਰੀ ਦੀ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਭਾਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤਾ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਅਤਾ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਾਜੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰੀਆ ਸਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਮਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਬਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਜੈਸੋ ਮਾੜੇ ਪੱਕਾ ਟਮਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਵੀਡੀਓ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਅਗਰ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚ ਪਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਾਗ ਮਖਾ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨ ਖੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਬਾਬੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆ ਗਿਆ